गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होवा बंधन छुटे, सब किछ होते उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश होया ना, छेवें पातशाह के घर माता नानकी जी के कुख विचों, ते छेवें पातशाह जब आसा दीवार के कीर्तन तो बाद गुरु के महल जिहड़ा गुरुद्वारा साहब स्थापित है अमृतसर साहब के, उत्थे जदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साहिबजादे के दर्शन करन जाते हैं ते उन्हां नूं नतमस्तक होंदे ने। उन्हां दे छोटे चरण जिहड़े ने वो अपने सीस ते भी लगाते हैं ते उस समय 3 अखर ए बोलते ने, खंड तुरंड बलवंड। मतलब जिहड़ा साहिबजादे ने यह बहुत ही बलशाली पराक्रमी होणगे। इन्हां दी महिमा जिहड़ी है वो दूर दूर तक फैलेगी ते त्याग दी मूरत होणगे, क्योंकि ऐसी लासानी शहादत न पहले सुनी है न पहले वेखी है। देखो शहादत गुरु अर्जन पातशाह महाराज की भी हुई, पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत में की अंतर आ जाता है कि वो भी शहीदी सक है गुरु अर्जन पातशाह का, गुरु तेग बहादुर साहब का भी शहीदी सक है। पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शरण विच जिहड़े दुखी जन आए ने, ब्राह्मण चल के पंडित चल के आए ने, उन्हां दी शरण आए दी राखी करन लई यह शहादत हुई। एक होंदा ना अपने ते कोई पीड़ पै जाना ते फिर उहदे वास्ते लड़ना या रोष प्रकट करना या साका वरताना। एक होंदा है कि दूसरा कोई आ गया है अपना, जिहड़ा साडे जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वो हिंदू धर्म के उपासक नहीं ने, वो तिलक नहीं लगाते, वो जंजू नहीं पहनते, पर फिर भी तिलक जंजू की राखी लई उन्होंने इस शहादत को प्रवान किया। ताई तो असीं कह रहे ना, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका। फिर जिहड़ा साका वरते ते करके कहते हैं कि ये पहले कभी नहीं सुनिया, विलखण साका है। साका उन्होंने कहते ने जद जिहड़ा जुलमी है उन्हें ते कृपान जिहड़ी तलवार है वो चुकी होए, इनू तलवार कहते हैं जिहड़ा जुलमी के हथ में होंदी है। ते जिहड़ी कृपान होंदी है वो खालसा पहनदा, जिहड़ा गुरु साहब ने बख्शी है कि मेरी पीरी दी कृपाना पहनिया छेवें पातशाह ने। कृपान का मतलब होता है कृपा लई आई है, कृपा वरताएगी, ये जुलम का नाश करेगी। जो जुलम का नाश करता है वो कृपा लई चुकी है, इस करके उन्होंने कृपान कहते हैं। जिहड़ा जुलम वास्ते जिन्हें चुकी है वो तलवार है, वो कृपान नहीं। जुलमी के हाथ विच ते तलवार हैगी है, पर महाराज अगों शांति दे पुंज साका वरता रहे ने, शहीदी दे रहे ने, पर कृपान नहीं चुक रहे। जबकि महाराज तेग दे धनी ने, ताई महाराज का नाम बाद चो तेग बहादुर होया। पहले महाराज का नाम सी त्यागमल, लेकिन जदों महाराज ने करतारपुर की जंग वेखे, जोहर विखाए, ते महाराज का नाम जड़ा बदल के गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने तेग बहादुर रखता भी तेग दे धनी ने। लेकिन महाराज ने जदों साका वरताया तो महाराज के शहीदी देण नाल, उस खून वहाण नाल, वो त्याग की मूरत नाल, जिवें जुलमी की जिहड़ी तलवार है ना वो भी खुंडी हो गई है। वो तलवार खुंडी हो गई ना जिहदे सामने शहादत हुई, क्यों उहदा राज नष्ट हो गया। जदों ये समा चल रहा है 1675 का कि इन्ने जुलम हो रहे ने, जिहड़ा औरंगजेब कहते हैं कि जिहड़े नहीं मनते ना लुकाई ब्राह्मण जात या हिंदू जात जी नहीं मनती कि असी मुस्लिम धर्म को कबूल करना है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਣਖ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਬਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਫੀਲਾ ਐਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਦੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਤਾਪਤੀ, ਰਾਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਈ? ਖਾਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੱਸਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 500 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਯੱਗ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਫਤਿਖਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਫਟਾਫਟ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਗਲਖੋਰ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਤੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇੰਤਹਾ ਵਧਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੱਤਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਈ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਖੰਡਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤੇਗ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿਅਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਬਣ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਬਣ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀਏ ਹੋ ਤੇ ਛਤਰੀਏ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਿ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀਏ ਵਿਪਰ ਚੱਲ ਆਏ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੋ ਬਲ ਰਹੋ ਨਾ ਕਾਈ, ਹੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਈ ਸਾਡੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
जे धर्म रखना होए तो बंदे नूं सीस देना पैंदा है। जिवें असीं गुरु अपने घर कहंदे आ भी सीस भेट दिओ, सतगुरु आगे सीस भेट दिओ। जिहड़ा धर्म धर्म दा मूल ही यही हुंदा है कि अपने सीस अपनी मत गुरु साहब अगे भेट करिए। कहते साडे घर दा ते सिद्धांत ही आइए, जो तो प्रेम खिलण का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ते महाराज ते हुण सब अंतरजामी ने, सब जानते हैं कि सीस किने देना है, किदे सीस देण नाल किवें गल बननी है। पर महाराज उस समय कहते हैं ब्राह्मणां नूं, फिर कोई आगू तुहाडे चों उठे जिहड़ा अपना सीस दे, आगू बने आके अगे, ते ओहदे पिछे सारे चलणगे। क्योंकि पंडित कहते भी असीं गिनती च ज्यादा वां, जे मुगल जिहड़े ने वो 10 ने ते असीं 90 हां, ते साडे कोल सीसां दी जिहड़ी सीस ने वो बड़े भारी गिनती विच ने, पर कोई आगू नहीं साडे कोल। तो महाराज कहते ने कोई आगू बने, ते हुण वो सोचण लग गए। फिर अगों की जवाब दिंदे ने, कहंदे ने जे असीं मर ही गए ते मरण तो बाद सानूं ਇਹ सहूलत मिली कि साडा धर्म दी पालना, असीं अपने धर्म दे मुताबिक रह सकदे हां, ते फिर सानूं फायदा की होया। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ कि जिवें गुरबाणी विच असीं शब्द दे दर्शन करदे हां कि नामदेव जी कहंदे ने कि मूए होए जो मुकत देओगे तेरी मुकत ना जाने कोई ना, भी जे मरण तो बाद परमात्मा तुसीं मैनूं मुक्ति दिओगे ते तुहाडी मुकत नूं कौन जाने। ते ਐਵੇਂ ही ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ जे ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੂਏ ਖੁਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਇਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿਲਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਨਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੇ, ਇਸ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਕੰਠ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਝ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, 9 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਯੂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਨਾਟਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰਹੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਫਤਖਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੂਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲੈ ਲੈਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਪਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸੁਰਲੋਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 73-74 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੀ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਭੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਲਵਾਣੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀਆਂ, ਕੂਏ ਖੁਦਵਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਈ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਹਰ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਤੂੰ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲੇ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਫਾਬਾਦ ਕਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਫਾਬਾਦ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਤ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ, ਤੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੈਕਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ 28 ਤਰੀਕ ਹੈ ਲੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਥੋੜਾ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਸ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। जो ते निशान रहे पंथ महाराज के, सजते दीवान रहे गुरु महाराज के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।